Good morning, my dear students. Yes. In the last class, we have discussed one of the very important topic. The topic is called importance of planning and delivery. A topic I discussed on that is one of the very important question for 4 marks in your examination. As well as that, today we will have to discuss one of the very important topic. The topic is called limitations of planning. Limitations of planning. Okay. Limitations of planning and delivery. This is one of the very important topic for your examination point. Okay na? Examination में ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ so this is also one of the very important question for 4 marks in an examination okay that topic is called limitations of planning. Yes, before we are going to start the limitations of the planning, first once again we will have to recall the meaning of planning and the definition of planning. Then we go for limitations, right? Okay. Today, planning andre planning is nothing but it is a predetermined course of access to achieve a specific goal or objectives of the business organization. The topic is called as planning and delivery. Planning is nothing but is a predetermined course of actions to achieve a specific goal or objectives of the business organization. That point is called as planning and delivery. Okay. Next definition is according to Kuhn's Odell Prakara. Planning is nothing but thinking in advance or deciding in advance what is to be done, where it is to be done, how it is to be done, whom it is to be done, how much is to be done. That is the concept is called planning and delivery. So planning and delivery. So this is the concept is called planning. Okay. Next we go for limitations of the planning. 100% this is one of the very important topic for your examination point. Okay. So in the topic some of the very important points will be there. So let me all discuss one by one point. Okay. The first and foremost the very important point is called planning. So involves huge cost. Planning involves huge cost. Planning involves huge cost ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಚ್ಚದಾಯಕವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅತಿ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ huge cost ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ವೆಚ್ಚ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ yes definitely planning involves the huge cost ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ okay na 100% this is one of the very important limitations of the planning analytical. That point is called planning involves huge cost ಅಂತಲ್ಲ huge cost ಅಂದ್ರೆ that is ಅತಿ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ so in that some of the very important information is required. Data collection ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕರ್ ಓಕೆನಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಇರಬೇಕು ದತ್ತಾಂಶ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅತಿ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಕರೀತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕೋಬೇಕು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಇರಬೇಕು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ
ನಮಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದಾಗ some of the very important expenditure will incur for that, some of the very important cost will incur. That concept is called planning involves huge cost ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ 100%. This is one of the very important, so that is limitations of the planning ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. Okay na, that point is called planning involves huge cost. Planning involves huge cost. This is one of the very important limitations of the planning. Okay, second point. So planning is a time consuming. Planning is a time consuming. Planning is a time consuming ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 102%. This is one of the very important limitations of the planning. That point is called as a time consuming ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 100% ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮಗೀಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಂಗಾಗಿ this is one of the very important limitations of the planning. That one is called planning is a time consuming ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Planning is a time consuming 100%. This is one of the very important limitations of the planning. That point is called planning is a time consuming ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಮಿತಿ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 100%. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದು ಒಂದು ಸೊ ಬೇರೆ ಓಕೆನಾ. So that is time consuming ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, 100%. This is one of the very important limitations of the planning. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ planning does not guarantee for success. Planning does not guarantee planning does not guarantee for success. Planning guarantee for success 103%. This is one of the very important limitations of planning. That point is called planning does not guarantee for success. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ 100% ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಗುರಿ ರೀಚ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ 100% ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಗುರಿ ತಕ್ಕ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುತ್ತೆ.
ಸುಳ್ಳು, ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ 103%. This is one of the very important limitations of the planning. The point is called planning does not guarantee for success. Okay na? So this is one of the very important of the limitations of the planning. The point is called planning does not guarantee for success. Okay, plan ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth point is called planning reduces creativity. Planning reduces creativity. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಇರಲು ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 100%. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಾರಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇವಾಗ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, so each and every business organization, the top level men have to fix the goal or objective of the business organization. So on that the subordinates are executing the goal or objective or plan of the business organization. So in middle level management there is no any fixation of goal or plan whatever it is. So on that situation there is no any creativity will increasing for that. So it has to plan and how to do the activities. Here in this case there is no any ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 104%. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Next another one of the very important limitation is called planning leads to rigidity. Planning leads to rigidity 100%. This is also one of the very important limitations of the planning. That point is called planning leads to rigidity. So what is this rigidity? ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಂತ್ರೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರಾನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಂಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. 100%. This is one of the very important limitations of the
planning. Okay na? Limitations of the planning. The point is called planning leads to rigidity. Fix. Okay na? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay na? ಒಂದ್ಸತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. Okay na? ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಗುರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 100 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಜಿಡಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 100% this is one of the very important limitations of the planning. That point is called planning leads to rigidity. Okay na? So these are all the very important limitations of the planning. This is one of the very important questions for 4 months in your examination. Okay na? Once again notoli, planning involves huge cost anta karidive. 100% this is one of the very important limitations of the planning. The point is called planning involves huge cost. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 100% ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, planning is a time consuming. 100% planning is a time consuming. ಯಾಕಂದ್ರೆ so when we will have to collect the information ಅಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ in front of you or in front of me some of the very important information is required, data is required. ಓಕೆನಾ, on the basis of that we have to plan for that. ಓಕೆನಾ, ಹಂಗಾಗಿ so the terms ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ that is called planning is a time consuming ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. Next one is planning does not guarantee for success. So ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, then we will have to plan for our business organization. ಓಕೆನಾ, there is no any guarantee for success. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲಾನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ 100% ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. 103% this is one of the very important limitations of the planning ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನ್ ಇರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಲವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರಿಜಿಡ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲೋಸ್, ಅದಾದ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರಿಜಿಡಿಟಿ. 105%. These are all the very important limitations of the planning. So thank you. So these are all the very important limitations of the planning. 100%. This is one of the very important topic for your examination.